الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، hiç şeksiz barcha maqtov, hamd va sana bizlarni yo'qdan bor qilgan, bizlarga o'zining cheksiz ne'matlarin, rizqlarin berib turuvchi Allah Rabbimizga g'ana tiyishli. Shahadat kitaram Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad Abdullah o'g'li aning so'nggi elchisi va payg'ambari. Allah Rabbimiz subhanahu va taala bizga Qur'oni Karimda ayta: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Rabbimiz ayta bizga: ey kishilar de. Barcha kishilarga murojaat etib, kishilar, Rabbingiz sizga yerdan chiqargan, yerda bo'ldirgan rizqlarni halal holatda oshag'iz. Ham shayton yo'llarini iyarmagiz, chunki shundan da shayton sizga oshiqdan oshiq dushman bo'ldi de. Ikkinchi oyatda: "Va kulu mimma razaqakumullohu halalan tayyiba wattaqulloha allazi antum bihi mu'minun." Ham Allah Rabbingiz sizga rizq etib bergan aybirlarni halal holatda, halal bo'lgan holda ani oshag'iz, ham o'zingiz iymon keltirgan Rabbingizdan qo'rqig'iz de. Haligi ikki oyatda Allah subhanahu va taala kishilarga murojaat etib, ham mu'minlarga murojaat etib ayta: bo'lgan rizqlarni halal holatda qo'llanig'iz, oshag'iz de. Ham bu oyatning tafsirida Imom al-Qurtubi ayta: bu oyatda oshag'iz deb so'z kela, lekin ul oshov shu rizq bilangina bayli tugil, umuman kishi narsaning manfaatin, foydasin ko'ra, aning orasida hatto kiyim, aning orasida yurgan transporti ham boshqasi shu oyat ma'nosina kiradi. Ya'ni Allah Rabbimiz bizga bu oyatlarda yer yuzida bo'lgan ne'matlarni, bizda bo'lgan, biz qo'llangan aybirlarning oshov ishun, kiyimin, texnikasin, yurtin ham boshqasi halal bo'luvin amr etdi. Shu o'rinda kimdir so'rov berar: men endi bilam halal it degan tushunchani, halal tovuq, halal kolbasa, halal ishimlik, men o'zimda uyimda halal itkini olirga tirisham, haromni kiritmayim der. Anarsasi ol halal mashina, halal telefon, halal kiyim, halal yurt,
дип сорау туырга мөмкин. Шушы урында җәмәгать иң элек халал дигән сүзнең мәгънәсен аңлатырга кирәк. Халалун гарәп теленнән рөхсәт ителгән дип тәрҗемә ителә. Аның каршысы харамун, тыелган дип тәрҗемә ителә. Ничек Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда әйтә: "Ва ахаллаллаху ал-бай'a ва харрама ар-риба". Аллаһ халал итте, ягъни рөхсәт итте сауда итүне, сату алуны, һәм харам итте, ягъни тыйды риба белән кәсеп итүне. Димәк, халал рөхсәт ителгән дигән сүз, харам тыелган дигән сүз. Һәм менә шушыны аңласак, безгә халалның, халал булган әйбернең ике сыйфатка ия булырга тиешлеген белү кирәк. Халал дип әйтер өчен нәрсәнедер? Бу әйбер миңа халал, бу әйбер миңа рөхсәт ителгән дип әйтер өчен ике сыйфат кирәк. Беренчесе, бу әйбернең үзеннән үзе рөхсәт ителгән булуы, икенчесе, бу әйбернең сиңа ирешү юлы, кәсеп юлы халал булуы. Үзе халал һәм сиңа ирешү юлы халал. Шушы ике сыйфатка ия булса, без бу ризыкны, бу кулланган әйберебезне, бу миңа халал, рөхсәт ителгән дип әйтергә мөмкин, без һәм аның мәнфәгатен, файдасын күрә алабыз. Үзе рөхсәт ителгән әйбер нәрсә соң ул? Мәсәлән, Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда әйтә: "Иннама харрама алейкумул майтата вад-дама ва лахмал хинзири ва ма ухилля бихи ли гайриллаһ". Аллаһ сезгә харам кылды, тыйды үләксә итен, кан, дуңгыз итен һәм Аллаһтан башка кемдер өчен шалынган хайван итләрен сезгә тыйды, харам кылды ди. Димәк, менә бу аятта искә төшерелгән үләксә, ул үзеннән үзе харам. Дуңгыз ите, ул үзеннән үзе харам. Аны нинди генә юл белән син кәсеп итүеңә карамастан, ул харам булып кала. Башка аятта: "Вала та'кулу мимма лам юзкар исмуллаһи алейхи", һәм сез Аллаһ исеме әйтелеп шалынмаган әйберләрне, шалынмаган хайваннарны ашамагыз ди Аллаһ Тәгалә. Димәк, әгәр дә хайван тереклек бисмиллаһи Аллаһу акбар дип шалынмаган икән, мондый ризыкны Аллаһ Тәгалә ашамагыз дип әйтте, тыйды. Менә бу тезелеп киткән әйберләр, яисә хәмер, эчемлек, исерткеч эчемлекләр, алар үзеннән үзе харам дип саналалар, тыелалар. Халал түгел. Һәм әйткәнебезчә, ничек син аны Аллаһка карамастан сатып алдыңмы, яисә ул сиңа мирас белән эләктеме по наследству, яисә сиңа аны бүләк иттеләрме, айырмасы юк, ул әйберләр барыбер харам, тыелган булып калалар. Бүләк иттеләр кемгәдер, харам ит. Кемдер ауга барганда, мәсәлән, ау аткан, ләкин бисмилла Аллаһу акбар әйтмәгән, ул ит үзеннән үзе халал булып алмый уж. Һәм сиңа аны бүләк иттеләр икән, нәрсә эшләргә соң дип сорау туа кайбер чакта, аны җәмәгать, әгәр дә ул хайваннар тереклек ашый ала торган әйбер икән, аны хайваннарга бирү рөхсәт ителә. Әмма ләкин бүтән юлда кулланырга ярамый. Ярар, ул бит инде барыбер намаз укымый, мөселман түгел, мин аңа бирим әле шушы күршемә бу итне кертеп дип, юк, җәмәгать, ярамый, рөхсәт ителми алай. Яисә кемгәдер эштән төрле бүләкләр бирәләр, якыннар, туганнар, дуслар, хәтта бүләк итеп, хәмер, исерткеч әйберләр дә бирергә мөмкиннәр. Беренчедән, аларны алу тыела һичшиксез. Әмма ләкин инде ул синең мөлкәтеңә килеп төште икән, нәрсә эшләргә? Ташларга җәмәгать. Аны, ярар, ул бит инде диндә түгел, бирим әле шунда, куллансын ничек тели дип, юк, ярамый. Яисә кемдер хәтта бәлки сатуга куярга мөмкин, акчасының файдасы булсын дип, юк, җәмәгать, ярамый. Бу әйберләр асылында харам дип атала. Ничек килүенә карамастан. Бусы бер. Димәк, ризык
Мин куллана торган әйбер халал булсын өчен миңа, аның асылда үзе халал булуы кирәк. Икенче сыйфаты сиңа ирешү юлы рөхсәт ителгән булырга тиеш. Һәм бу җәмәгать бигрәк тә актуаль бүгенге көндә, чөнки менә бу мәсьәләдә кешеләрнең җиңел караулары сәбәпле. Ризык үзе халал, дуңгыз ите түгел, хәмер исерткеч түгел, үләксә түгел, халал әйбер, кием, техника мәсәлән, телефон, машина, квартир, алар үзләреннән үзе харам түгел, рөхсәт ителгән аларны куллану. Ләкин әгәр дә аларның сиңа килү юллары, кәсеп юлы рөхсәт ителмәгән икән, бу мал сиңа харам була. Мисал, иң гади урлашу. Кемдер башка кешенең малын урлады икән, бу мал, хәтта үзе халал булса да, урлаган кешегә ул рөхсәт ителми, харам дип санала җәмәгать. Һәм әйдәгез башка мисаллар китерик бүгенге көндә, киң таралган. Урлашуга якын бер зур гөнаһ бар. Аның исеме гулул дип атала. Нәрсә ул гулул? Иң беренче мәгънәсе аның ганимәт малына кайта. Беренче төшенчәләре шул вакытта барлыкка килә. Ганимәт малы җыелганнан соң трофей, ганимәт малы таратылганчы кемдер кеше күрмәгәндә үзенә аны үзләштерә икән, присваивает, менә бу гулул дип атала җәмәгать. Һәм аның гөнаһысы турында хадис килә Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям, Хайбар сугышыннан соң сахабалар инде шушы сугыш мәйданында күзәтеп йөриләр, һәм вафат булган сахабаларны күргәч, инде бу шаһид, инде бу шаһид, инде бу шаһид дип аларны әйтәләр, һәм бер кешегә барып җиткәч, инде бу да шаһид булып үлгән дип әйткәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Юк, мин аны җәһәннәм утында үзләштергән бер күлмәк сәбәпле януын күрдем" ди. Бу дин юлында көрәшеп вафат булган. Әмма ләкин ганимәт малыннан бер күлмәк үзләштергән, присвоил. Бер яктан карыйбыз, нинди зур әҗир булырга тиеш, нинди зур гамәл гыйбадат. Икенче яктан нәрсә инде ул бер күлмәк? Әмма ләкин шушы бер күлмәк сәбәпле бу кешенең җәһәннәм утында януын күрдем дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ва бу хадис Сахих Муслим җыентыгында китерелә. Бүгенге көндә галимнәр аны нәрсә белән чагыштыралар? Сиңа әманәт итеп бирелгән мал, яисә сиңа эш урынында, эштә кулланыр өчен дип бирелгән мал, әгәр дә син аны үз кесәңә тыгып чыгып китәсең икән, менә бу җәмәгать шушы гулул дип атала. Биргәннәр сиңа сабын, биргәннәр сиңа крем, перчатка мәки сиңа эшлә шуның белән, спецовка биргәннәр мәки эшлә шуның белән. Менә бу әйберләр, яисә син ниндидер техникаң бар, эш урынында, ул сиңа эштә кулланырга дип әманәт итеп бирелгән. Аларны җәмәгать кеше үзенә үзләштерергә хакы юк. Ул аның малы түгел чөнки. Һәм моны бигрәк тә исбатлый нәрсә, әгәр дә кеше кесәсенә тыгып чыкканда, эштән чыгу урынында аны тотсалар, газабы каралган икән, бу гөнаһ икәнлеген безгә исбатлый җәмәгать. Нәрсә инде ул? Сабын гына инде ул ди. Крем гына бит ул. Яисә ручка гына бит ул ди. Монда хадистә бер күлмәк өчен шаһид үлеме белән үлгән кеше җәһәннәм утында яна җәмәгать. Менә нәрсә ул? Нинди зур гөнаһ? Гулул. Сиңа тиешле булмаган малны ул урлашудан да бәлки зурраптыр. Ни өчен? Чөнки урлашкан кеше, син кемнеңдер малын урладың,
Ул аны сиңа әманәт итеп бирмәде. Ул сиңа ышандырмады аны. Монда син довериегә кирдең, ярар мин моны эш урынында кулланам дисең, сиңа кеше ышана, син хыянәт кылып бу малны үзеңә алып китәсең. Урлашу, гулул, ришват, взяточничество. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Ла'аналлаһу ар-раши вал мурташи. Аллаһ тәала ләгънәт кылды ришват бирүчене һәм ришват алучыны ди. Әгәр дә сиңа ниндидер эш вазифа өчен хезмәт хакы, зарплата каралган икән, син шушы эшне эшләгән өчен өстәмә кемнәндер акча алырга мөмкин түгелсең. Һәм башка җәмәгать риба турында әйттек. Кредит, ипотека, процент белән алу, ниндидер техника, машина, йортмы, киемме, нәрсәме. Димәк, менә бу җәмәгать безнең килә харам, рөхсәт ителмәгән кәсеп юллары. Һәм әгәр дә кеше, менә бу рөхсәт ителгән, хәтта үзе рөхсәт ителгән мал булсын, но юлы, кәсебе харам икән, бу мал аңа тыела. Инде кемдер уйлар, ярар, инде мин аны төрле юллар белән кәсеп итеп алдым. Мин аның садакасын чыгарып шуннан чистарынырмын ди. Юк. Нәрсә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям? Инналлаһа тааля таййибун ла яқбалу илля таййибан. Аллаһ тааля ул чиста һәм пак. Һәм ул кабул итә бары тик чиста һәм пак булган садака һәм биремнәрне генә. Әгәр дә кеше урлады да нәрсәдер, шуның өлешен садака итеп чыгара, Аллаһ тәала моны кабул итми. Процентка кирип нәрсәдер кәсеп итте, акча җыйды да шуның садакасын чыгара, бу кабул булмый җәмәгать. Чөнки асылы кәсеп итү юлы харам. Аллаһ тәала кабул итми харам тыелган пычрак малны җәмәгать. Һәм менә шушы урында кеше уйлый, әлбәттә менә шушы без әйтеп киткән юллар, ул җиңел юллар. Ул ниндидер рәхәтлеге бар, аның җиңеллеге бар. Һәм кеше уйлый, менә моны алырмын да миңа аның файдасы булыр дип. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Фa'аса ан тухиббу шай'ан ва хува шаррун лакум." Сез нәрсәдер яратырга мөмкинсез. Уйлыйсыз бу сезгә хәерлегә, файдага дип, әмма ләкин ул сезгә зыянга килеп чыга. "Вa'аса ан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум." Яисә нәрсәдер яратмыйсыз, ул сезгә файдага булырга мөмкин. "Валлаһу я'ламу ва антум ла та'ламун." Аллаһ белә, сез белмисез ди. Шуңа да иң әһәмиятлесе җәмәгать безнең ризыгыбыз. Без үзебезнең тәнебезне ашатабыз, балаларыбызны ашатабыз, киендерәбез, тәэмин итәбез гаиләбезне. Бу ризыклар, бу мал-мөлкәт халал булырга тиеш. Аллаһ каршында җавап бирәсебез бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Лән тазула кадама абдин йаумал қияма." Бер генә дә кеше, бер генә дә Аллаһның кулы урыныннан кузгалмас, соралмыйча гомерен ничек кулланды, гыйлемен ничек кулланды һәм мөлкәтен, малын каян алды һәм кайда кулланды икән сорауга җавап бирмичә ди. Һәм ахырда хадис җәмәгать, бу халал, харам ризыклар кешегә ахирәттә генә түгел, бу дөньяда да зыянга гына җәмәгать. Ул аны хәерле дип уйласа да, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мисал итеп китерде бит, бер кеше ди, юлда, сәфәрдә арыган, талган, тузанга баткан, чәчләре тырпайган, кулларын күтәрә дә сорый: "Эй Раббым" дип. Ләкин аның нәрсә? Мат'амуху харам, аның ашаган ризыгы харам, яисә ризыгы үзе харам, яки харам юл белән аңа килгән. Ва машрабуху харам, эчкән эчемлеге дә харам. Ва малбасуху харам, һәм аның киенгән киеме дә харам. Ва гузия бил харами гумуман, харам белән ул ашатылган, тукланган. Фа анна юстаҗабу лаху, ничек инде аңа җавап бирелсен дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сорый. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه واشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Дорогие братья, сегодня на хутбе вкратце мы говорили о том, что такое халяль, дозволенное. И чтобы вещь какая-то, которой мы пользуемся, еда, одежда, техника, транспорт, было нам дозволенным, необходимо два критерия. Первый критерий, чтобы сама вещь была дозволенной. То есть не было из запретных вещей, как свинина, мертвечина, кровь, спиртное. Сама вещь должна быть дозволенной. И второе, чтобы путь, которым мы получили это, тоже был дозволенным. Если же оба критерия не совпадают, то вещь является запретным. Человек что-то присвоил, какое-то имущество, которое ему не полагается. Пусть эта вещь и не запретная, но из-за того, что он добыл это запретным путем, оно становится для него харамом. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху